يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمني المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد عبد الصمد فالمبني وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي وإلى روح قطب الأولى أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وسند روح جميع مع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وأبائنا وأمهاتنا خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبو بكر الطاس الحبسي خصوصا روحي سيدنا حبيب حسين بن علي العيد وابي حسين بن علي العيد وعلي بن حسين العيد وجميع مشايخنا واساتذتنا ومعلمنا جميع مشايخنا واساتذتنا ومعلمنا وابائنا وامهاتنا ووالدنا وقرابتنا جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى يتغشاهم من رحمه المغفره ويعلي درجاتهم بالجنه وان الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم واسرارهم وانوارهم وكراماتهم ان الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبه النصوح الله شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى ينور قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويدمر أعداءه وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويبسط أرزاقنا وينور قلوبنا وييسر أمورنا وأن يتوفانا بحسن خاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه الكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. Para alim ulama dan guru-guru agama yang hadir hari ini yang sama-sama kita hormati, para habaib zuriat Rasulullah, wabila khusus Al-Habib Husin bin Hasan Taufik Al-Idrus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali dengan izin Allah, dengan takdir Allah kita bisa berkumpul di majelis ta'lim kita ini. Alhamdulillah. Yang menjadikan bukti kita bahwa ini jar Habib, ini pesan Habib, bahwa kita berkumpul di sini membuktikan bahwa kita akan berkumpul kayaknya di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini nambah ucap ini Habib, ulun hanya menyampaikan. Jadi mudah-mudahan Habib ini suara sidin ini kabul. Kita mulai dunia sampai surga karena berkumpulan barataan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita di halaman 126 di bawah. Dan ketahui olehmu akan bahwasanya
menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Kita sekira mau takutan lawan Tuhan itu kayak apa? Nah, jadi ujar pengarang kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili na mengarang kitabnya. Ujar sidin, ketahui ulihmu akan bahwasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Supaya mau takutan lawan Tuhan ini dengan cara dua perkara ini. Bila kada nang dua ini kada mau takutan lawan Tuhannya waneh lawan Tuhan. Kan disuruh takut kalau lawan Tuhan kita. Wajib takutan lawan Allah Ta'ala. Wajib kita bersifat dengan khauf. Cuma takutan lawan Tuhan ini lain kayak takutan lawan singa, lain takutan lawan harimau. Amun takutan lawan harimau kita bukah, takutan lawan singa kita bukah. Adapun takut lawan Allah Ta'ala ini malah kita paraki Allah Ta'ala itu kayak itu. Kalau lebih malah kita dekati Allah Ta'ala tuh kita berusaha nang apa nang diperintahnya kita laksanakan, nang dilarangnya kita jauhi. Itu tanda takutan lawan Tuhan. Nah, jadi supaya takutan lawan Tuhan kayak apa caranya? Dengan dua perkara. Nah, pertama dengan pengetahuan dan pengenalan ilmu dulu. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan terkayanya daripada segala makhluk, dan akan bahwasanya menjadikan ia akan surga dan neraka dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya. Itu kita dahulu kita mengetahui. Dan tiada mengetahui ia akan bahwasanya adakah ia penduduk surga atau penduduk api neraka. Maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu dulu. Jadi yang pertama kita berilmu, yang pertama kita belajar, banyak mendengar. Sekira banyak dapat ilmu kita, sekira menambahani takutan lawan Tuhan nih kita banyak mendengar. Jadi amun kita kada banyak mendengar, kada mau bertambah ilmu. Bila kada mau bertambah ilmu, kada mau tambah takut lawan Tuhan. Nah, maka kita dituntut sekira semakin banyak anu jan Nabi nang paling takutan lawan Allah Ta'ala tuh aku. Kada ada manusia makhluk manapun nang paling takut lawan Allah Ta'ala tuh aku aja Rasulullah ada semalam tuh. Mana hadisnya semalam tuh, ana akhwafakum lillahi ta'ala. Ujian Nabi itu, hadis Nabi itu, ana akhwafakum lillahi ta'ala. Aku yang paling takut lawan Tuhan. Han menandakan sempurna khaufnya, sempurna takutnya lawan Allah Ta'ala hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang lainnya tuh di bawah aja. Semakin kurang takutnya lawan Allah Ta'ala, itu semakin hina manusia itu, semakin jauh lawan Allah Ta'ala. Semakin kurang takutnya, jadi kita rasakan diri kita nih, adakah timbul rasa takutan lawan Tuhan? Rasa takutan kalau diazab Tuhan, rasa takutan kalau ibadah kalau diterima Tuhan, rasa takutan macam-macam nih. Nah, bilanya banyak takutannya itu, berarti kita sudah ada nur di hati, sudah mulia, sudah kita bermula mulia, sudah. Semakin banyak takutnya lawan Tuhan, semakin mulia kita. Semakin kada-ada asa aman aja, kada ada napa-napa, asa kada takutan lawan Allah Ta'ala nih, ayo napa-apa kali gawe, asa kada takutan lawan Allah Ta'ala. Nah, itu menandakan orang nang tertipu. Bila inya kayak itu sampai inya mati nang kayak itu, dia khawatirkan matinya su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Sampai inya mati kada ada rasa takutan lawan Allah Ta'ala. Kada kekhawatiran tuh ada. Jadi tanda-tanda orang nang tertipu, tanda-tanda orang nang tertipu di hatinya itu kada ada rasa takutan lawan Tuhan. Kada ada rasa kekhawatiran tuh ada. Kan kita nih disuruh kalau takutan mah berusia ibadah kalau ini terima Tuhan juga kah takutan, kalau diterima Tuhan lalu beribadah apik
Kalau beribadah hati-hati, kalau sembarang. Takutan kalau diterima Tuhan. Jadi perlu benar. Nah, disitulah orang menambah ilmu. Jadi takutan lawan Allah Ta'ala ini kena akan dapat ilmu. Ilmunya bertambah terus. Iya kenapa? Karena inya hendak menambahi ilmu. Takutan kalau nang sudah-sudah nih kalau salah. Busia sambahyang kunang dahulu nih luput. Bursiah odo ko nih luput. Lalu hendak terus menambahi terus ilmu. Bursiah itikat ko nih luput. Nah, nya hendak menambahi pulang ilmu tauhidnya. Jadi dengan dasar takutan lawan Allah Ta'ala itu, ringkas kata takutan karena kalau mati masuk neraka itu ya kesimpulannya. Takutan lawan itu timbul hendak belajar, timbul hendak menambah kualitas amal, timbul hendak menambah memperbanyak amal, mengurangi maksiat dan lain sebagainya. Lantaran modalnya takutan lawan Allah Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Dengan pengetahuan dan pengenalan itu yang pertama untuk supaya takutan nih lawan Tuhan nih, dengan pengetahuan dan pengenalan. Artinya apa? Belajar ilmu. Dengan banyak ilmu kita timbul rasa takutan lawan Tuhan. Coba lihat aja. Semakin alimnya semakin takutan lawan Tuhan. Itu ciri-ciri ilmu yang terpakai ngarannya. Bila semakin alimnya semakin banyak ilmunya semakin takutan lawan Tuhan. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Bila semakin berilmu semakin kada ketakutan lawan Tuhan, nah kada bermanfaat ngarannya ilmunya. Nah, beb sesat beb. Ilmu sesat berarti. Asalkan ya. Bila semakin belajarnya semakin takutan lawan Tuhan. Nah, tolong. Nah, masih asal gawe aja sembahyang tuh asal gawe aja. Ya kayak binian tah, nya asal gawe aja sembahyang. Maka ujar apa ngarannya? Contoh aja telah ujar Rasulullah apabila inya tuh beribadat di dalam kamurkaan lakinya pahin sarik, lakinya pahin murka, di bawahnya beribadat, maka ibadatnya diterima oleh Tuhan. Jadi amun bibinian nang kada penakutan marah. Saraha aku nampaknya sembahyang, saraha. Nah, itu kada penakutan ngarannya. Urang nang penakutannya sebelum sembahyang minta ridha lawan laki dulu. Dari dana ulun kalau ada salah takutan kalau nang ujar Rasulullah tuh pas inya beribadat dalam keadaan suaminya kada ridha ya Allah. Alhamdulillah Haji Sarawani ridha taruh sawan bini. Nah makanya lelakiannya harus tahu juga lelakian tuh kayak itu maka juga bujur tuh. Jadi amalnya bini enak beribadat ridai dahulu inya aku ridha lawan diikam. Nah, itu lakinya berilmu juga. Lakinya berilmu, bininya berilmu. Ya. Lakinya ridha guru laki yang biasa taklim di sini. Nah ya Beb, jar Habib Husain lah. Lakinya nang ridha, laki nang biasa belajar di endang je Habib. Oh, mah Habib ni liwar benar Amin. Makanya laki bawai ke andangan binian Ini masa kita banyak binian pada lakian. Berarti ada nang laki nang kada umpat. Ya Allah. Ini karena bisa minggu dulu ini berimbang antara laki lawan lalakian lawan binian kena. Soalnya ujar Habib laki bila belajar ke andang nih ridha terus lawan bini. Nah, jadi biniannya minggu dulu deh bae. Allahu akbar. Ujar aja Habib nih. Sakaring butuh rakungan bipai. Butuh rakungan karing. Nah itu bujur nih Habib tuh. Wah bujur qulil haqqa walau kana murra Habibnya. Jadi belajar laki itu belajar. Bila laki belajar bini belajar insya Allah aman. Nang bini sebelum hendak beribadat entar ridha ulun dahulu hendak sembahyang. Mun pian kada ridha ulun kada faedahnya sembahyang. Amun kawitan itu juga. Kawitan tuh amun pahin kawitan sarik di bawah sembahyang kada ada artinya. Pahin kawitan sarik, pahin kawitan muar di bawah sembahyang, kada ada artinya. Amun itu juga kada sembahyang makinan nyaham. Sarwane aja sarwane mah kan bungul lah kada ako. Angin sarwane bisa barang boy dia ako mancing.
Tuh kisarwannya kalau umpatan kawitan sarek dibawa ibadat karena artinya ridallahi fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tuanya. Itu nyatakan begitu. Nah, ridha istri tergantung ridha suaminya. Jadi ini bagian terus nih. Ujar siapa nih? Ujar ustad kah? Ujar habib kah? Kada ujar Allah Ta'ala. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kalau pang nih hadis sama menyampaikan, kalau pang kayaknya samantang-mantang ustad lelakian, lalu imam menangakan lelakian terus. Ujar ustad kah? Kada. Ujar habib kah? Kada. Ini hadis Rasulullah yang menyampaikan kayak ini ridallahi fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi nih, seandainya toh kan di Quran tuh ada kalau apa tuh, wala taqul lahuma uff, jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu itu uff. Itu bahasa Arab. Cih bahasa kitanya huh, sama aja. Po sama aja. Ya kalau awan kakawitan kayak itu tah. Nah, disuruh napa kah? Nah, itu biblah itu tah. Artinya kada maasi lah modelnya kayak itu tah. Nah, dikatakan tuh bertaan nih. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tua nih dalam Al-Qur'an. Ulun kada ingat Qur'annya tak. Wala taqul lahuma uffin. Nah, iya enak. Nih ulun ada membaca sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya Allah memutuskan, Allah menentukan alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadat kecuali kepada Allah. Artinya jangan syirik. Itu yang pertama dulu. Itu sudah ketentuan Allah. Allah sudah menetapkan kayak itu. Kada kau ditawar-tawar lagi. Allah sudah menetapkan kayak itu, nang kada kau ditawar-tawar lagi. Jangan menyembah kecuali lawan Allah aja. Artinya kalau kita menyembah, kita beribadat lawan Allah aja, jangan lawan lain-lain. Jangan syirik. Wabil walidaini ihsana. Nang nomor 2-nya, dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nah, ini 2 macam nih. Sembah Allah lawan kawitan baik. Menyembah Allah lawan kawitan kada baik, kada diterima oleh Allah. Lawan kawitan baik, suruhan Allah kada digawe, kada baik juga. Jadi harus kedua-duanya. Imma yablughanna indakal kibaru, imma yablughanna indakal kibara. Nah, kadang-kadang jatuhan kaina ada kalanya sampailah di sisi engkau al kibara, kaina ada tuh kawitan tuh tuha. Ahaduhuma, salah seorang kayaknya tetamuan bisa nang kawitan lelakian aja hidup, kawitan binian mati, temuan lawan kawitan tuha. Atau kawitan lelakian mati, kawitan binian masih hidup, salah satunya mesti ada kena bertemuan kena kita. Hati-hati lawan kawitan yang masih hidup. Atau kedua-duanya masih hidup, hati-hati. Fala taqul lahuma uff. Itu surah Al-Isra itu ada ayat 33 lah. Fala taqul lahuma uff.
jangan engkau kata kepada kedua orang tua itu uffin. Uff tuh ya tadi tadi meremehkan. Jadi seandainya tuh ada lagi nang ringan daripada itu kata-kata tetap dikatakan durhaka. Uff tuh sudah paling ringan sudah. Ampun bungol abah neh tuh barat pada uff kalau apa keluar bau nih lah sedikitnya. Ada sedikit kada nyaman. Maaf, minta maaf atas ketidaknyamanan biar neh sedikit nih ada neh aneh. Belum kita ada mencium juga. Minta maaf nih kini kita cari apa penyebabnya nih. Domu sanggah nih garing. Kadang mati kan bau benar garing aja. Fala taqul lahuma uff, jangan engkau kata uff. Tak bau sedikit lah. Ada apa? Atau nih ada sabotase supaya pian pakai masker. Pindah protokol sudah ini pindah lemah nah. Protokol pindah lemah sudah jadi lalu bakal warakannya belum pakai masker ya berdataan ulun gencaknya kalau pakai masker nih ayo kita protokol tetap kita jagalah jangan kita jaga tangan babaso tuh lihat banyak aja babaso tangan sudah bila anak makan bakacau bila imbah makan bakacau juga gitu. Wala tanharhuma. Nah ini Quran ulun bacaakan nih. Ini pepadahan Quran Allah menyampaikan hati-hati jangan dilanggar Quran nih. Wala tanharhuma, jangan engkau menghardik kedua orang tuamu itu. Menghardik mengucapkan perkataan yang merimihkan. Ada nang cah tadi itu semacam pina ada maasih itu aja. Sama aja. Ada nang tanharhuma nih. Bah. Nah, apa orang tua nih mate? Umpatan juga orang tua. Kulot tuh mah tanharhuma ngarannya. Kan. Ada nang kayak neto mencari manusia. Wani kakawitan. Itu kira-kira kan kada kada mendengar orang bacaan. Lalu Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang mulia. Jadi setiap kita berpandir lawan kawitan, ucapakan pandir kita itu pandir nang mulia, nang menyenangkan hati orang tua. Biar mendustai kawitan, pandir pesannya toh mendustai nang menyenangkan hati kawitan. Napa nak mati ikam? Mati indah kada banyak makan. Parut ulunnya asa apakah asa sakit parut sedikit nah kalau tupan asa kada kau. Padahal kada nyaman makanan sidin. Kan udah salah dah, padahal kada nyaman, cuma menyenangkan hati sidin. Kan di situ kita dilarang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu penyebab nang kada diampuni dosa malam nisfu Sa'ban ialah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu sebab nang dosa di malam nisfu Sa'ban itu dosa nang kada diampuni Tuhan, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, pada definisinya di sini ada ulun bacakan. Definisi durhaka itu nang kayak apa? Hanya kan amun kada tahu, sangan kalau nang bilanya menampar kakawitan hanya disambat durhaka. Bila madahakan bungol kakawitan hanya sambat durhaka. Bila kada memberi makannya kakawitan kelaparan hanya sambat durhaka. Kada, nih lah.
Nangaran uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu kayak apa? Qala al-Hafiz, telah berkata Imam Al-Hafiz fil Fathi pada kitab yang bernama Al-Fatah, al-muradu bihi suduru ma yata'azza bihil walidu min waladihi min qaulin au fi'lin. Nah, ini mendefinisikan, membacakan definisi durhaka kakawitan nih. Al muradu bihi, nang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, suduru ma yata'azza bihil walid, timbulnya sesuatu nang menyakitkan hati orang tua. Timbul sesuatu nang menyakitkan orang tua. Min waladihi, daripada anaknya. Orang tua tuh sakit hati datang daripada anak. Itu arti durhaka. Jadi kamu kita jadi kawitan, ada anak nang kayak itu, laka-lakas maapi anak. Karena bila kada kita maapi, kalau inya katulahan. Bila ada nang kayak itu tah, kita jadi anak, hati-hati lawan kawitan. Jangan digawe lawan kawitan nang kayak itu. Sesuatu yang menimbulkan sakit hati orang tua daripada anaknya, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, atau dari perbuatan. Bisa perkataan anak yang menimbulkan sakit hati orang tua, bisa perbuatan anak nang perkataan ya nang kayak tadi. Nah, anajan tukarakan abah nak wadah ndak tulak ke seorang itu perkataan nak, itu perkataan nak. Sakit hati kawitan, aku sakitnya hati. Jadi amun kita nang jadi anak, jangan sampai terjadi kayak itu lawan kawitan kita. Amun kita nang jadi kawitan, anak nang kayak itu lawan kita, laka-lakas kita maapi anak kita. Kam nak kayak ku maapi, padahal ikam nak termasuk melanggar udah lawan hukum-hukum Allah Ta'ala. Cuma abah nak kayak mama api lawan ikam. Amun kita jadi mama nak kayak mama api lawan ikam. Karena kalau kada kita maapi, anak tuh jadi orang durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kada kita maapi, anak tuh jadi orang nang durhaka. Kalau yang jadi orang nang durhaka, inya kena katulahan. Nih ya kitabnya. Min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, atau dari perbuatan. Perbuatan kayak apa? Contoh, misalnya perbuatan anak nena asik lawan HP, online-onlinean. Nak makan, nak sadang ampe dulu makan nak ay. Nah, anak nih, ini bakal anak lain, kakak-anak halus lain, ini bakal sudah, dang makan nak ay. Lihat, abah, mama sudah menyediakan. Kada hira-hira, malah indah masam muha. Kada bersuara kadanya, berucap kada, cuma perbuatannya itu menyakitkan hati orang tua. Seolah-olahnya merimihkan orang tua. Padahal orang tuanya itu mulai manianakan, melahirkan, menyakulahkan. Ya kalau napa lagi? Oh maulah. Entah buat juga Cisrawan ni maulah. Aku diingat Cisrawan paham maulah ni tu. Benaran tuh maulah. Ini Cisrawannya sesuai bidangnya nya. Haji Cisrawan ini kan bagaimana di KB. Tapi anak lebih pada dua. Anak lebih pada dua. Kabinya artinya keluarga besar. Keluarga besar lebih pada dua. Cuma aku pada aku nengaran merasa kawan. Ya kok seandainya kena ikam ini ditiwas oleh pimpinan ikam lagi seruannya. Kok pada ditiwas oleh pimpinan ini mendengar beritaannya. Ikam nih seruannya kurang KB, kenapa ikam mati anak mati lebih pada dua, bahkan berapa kali dua nih, berapa kali dua. Jadi ujakku jawab pakai seruannya, Pak, menurut KB itu dua anak itu baik, dua anak baik. Karena pada amun ditambah lagi dua lebih baik lagi Pak.
tambah lagi 2 lebih baik kalau palu beririt. Wa ta'ala sariki urang. Han jadi ingatakan min qaulin au fi'lin. Jangan kita menyakiti orang tua dengan perkataan au fi'lin atau dengan tingkah laku. Fi'lin itu tingkah laku. Kan dia berucap kata. Perbuatan. Nah, jadi kita nih hati-hati, ini sudah malam nisfu Sa'ban. Di malam nisfu Sa'ban tadi kita umpat, sudah kita kuati pulang. Oh, introspeksi diri kita. Kayak apa aku nih lawan abah? Kayak apa aku nih lawan mama? Nah, kayak itu kalau kita introspeksi, ini mumpah bulan Ramadan bulan nih kita nih, mumpah bulan puasa. Pacang puasa hari-hari, pacang tarawih kena malam bulan. Amun kita puasa hari-hari, tarawih malam, tapi kita selama awan orang tua masih ada menyakitkan hati orang tua, nah kita jangan sampai kita diterusakan itu bebaik-baik lawan orang tua kita. Amun anak kita pang nang kayak itu, kita jangan menyumpah lawan anak kita, karena itu balasannya Allah aja kan. Mudahan inya beuntung, mudahan inya baik kan kayak itu anak kita beuntung, nah kayak ikam batuah. Jangan kamu nih menurut guru andang nih, kamu itu durhaka kayak lawan dia kok. Kamu nih tuh Habib mendengar durhaka kamu pak tulahan. Jangan tuh jangan lawan anak kayak itu. Amun inya tuh katulahan menggila-gila kayaknya, siapa nang sakitnya? Pak kawitan beruncaknya nasi dingin dimakannya terus dihabisakannya. Kan ada bersisa nasi dingin dimakannya terus. Ayo gara-gara inya gila. Ujung kita nang sakitnya. Allah ya karim. Nauzubillahi min zalik. Mudahan anak-anak kita berataan jadi anak-anak nang birrul walidain berataan. Jadi anak-anak nang berbakti kepada kedua orang tua berataan. Mudahan itu. Membacakan hadis-hadisnya sedikit lagi. Para bulan puasa. Ini bulan puasa nih ulun serenjak pada bulan puasa ingatakanlah ini Jumahat, Sabtu, Ahad, Senayan 11 hari lagi nih. Jumahat, Sabtu, Ahad, Senayan 11 hari. Nang 11 hari ini sadang mandarasi surah Al-Fatah. Darasi dahulu. Sekira nang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu dan seterusnya. Sekira ancap membaca, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama. Tuntung orang tarawih hanya tuntung membaca. Orang tuntung tarawih, seorang tuntung baca surah Al-Fatah juga. Maka 3 kali surah Al-Fatah itu dibaca. 3 kali mulai imbah maghrib supaya rajaki di tangan terus lancar, rajaki akan lancar. Buka kitab Senjata Mukmin pian nang dikarang oleh Syekh Husin Qadri dari Martapura. Kitab Senjata Mukmin, barang siapa membaca surah Al-Fatah di awal Ramadan sesudah maghrib 3 kali, maka satahunan Allah memberikan rezeki nang mudah lancar rezekinya. Setahun inya kada kesusahan. Kayaknya tahun dulu baca pulang bila ada umur, tahun dulu baca pulang. Anda yang penting baca dulu. Barakah rezekinya. Biar kada saja banyak teh barakah, santai aja, nyaman aja. Biar aja kan saja banyak, cuma santai aja, nyaman, pikiran tenang, barakah lebih barakahnya. Berapa surah Al-Fatah tuh 2 helai separapat, 2 helai separapat itu tak. Jadi amun 3 kali 6 helai 7 ya kah? Iyalah 7 helai. Parak lumayan, parak sahajus 7 helai. Jadi makanya ulun ingatakan kaina udah kaina Jumahat dulu deh.
ujar maka telah lancari lagi makanya ulun belum Jumat dulu deh udah ulun padahakan hari ini lancari dahulu samingguan kalau perlu Quran bawa kemana-mana Quran bawa ke hutan bawa ke manurihan ina patahna aja nah apalah jangan orang sebelah punya ina patahna aku aja kayaknya pacang awal Ramadan kena anak nih nang iyanya kada awal Ramadannya awal Ramadan 3 kali di awal Ramadan bukan saban malam bis maghrib nang saban malam tuh surah Waqiah nah surah Waqiah baca saban malam supaya murah rezeki juga berkah rezekinya surah Waqiah ini kita masalah rezeki aja kita pandir dulu mau biar mau pandir rezeki aja kalau ada lagi ilmu ayeuna amun berezeki nyaman juga kalau mencari ilmu keandang nyaman ya Allah nyaman dunia bilang duit habis nah bujur aja Habib bulan puasa nyaman belanja ini maka bulan puasa ini pian bila inya dibuka majelis tahu kada ulun tahu lagi minggu dude kena pengumumannya buka atau kada majelis minggu dude nggih ya kalau bila inya buka amun buka bemaju ke jam 2 cuma kada tahu lagi ulun minggu dude kena pengumuman buka atau kada pian banyak berdoa di rumah pokoknya bila inya buka karena nih kada katangkisan orang berjualan bingka berendam susu mapan puracit roti hambar cindul sago lamang sambal sate hintalo jarok sumangka ada sedikitan jaring pokoknya bila inya berbuka karena ya jadi ulun tak tahu lagi nek tak ulun tahu dua pian mudahan berbuka kena aja majelis taklim tahu lagi minggu dudi pengumumannya kena tahu kan lagi serana mendahulu wanita aros Allahu Akbar nah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah mengatakan innallaha harrama alaikum uquqal ummahat hadis Nabi innallaha harrama alaikum uquqal ummahat sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu durhaka kepada ibu kadada dikatakan haram durhaka awan ayah oh berarti aja menawan kawitan lelakian kawah aja nenek ini nanti sini hadisnya soalnya Allah hanya mengharamkan durhaka alaikum uquqal ummahat durhaka kepada ibu lalu diterangkan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ada seorang penafsir hadis ngaran sidin Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah pengarang kitab Fathul Bari kalau kada salah itu nang mengarang syarah Bukhari tah ujar sidin nah innama khassal ummahat bidzikri li'annal uquqa ilaihinna asra'u minal aba'i lidha'fin nisa. Kenapa Rasulullah menyebutkan Allah mengharamkan durhaka kepada ibu? Jangan diartikan boleh durhaka kepada abah. Tetap sama kada boleh juga durhaka kepada abah sama aja. Walaupun Nabi mengatakan diharamkan durhaka kepada ibu. Kenapa Rasulullah mengatakan hanya khusus mengharamkan kepada ibu? Alasannya karena durhaka kepada ibu itu biasanya tak banyak. Di situ alasannya. Bukan masalah boleh durhaka lawan abah, kada. Cuma Nabi mengatakan kada boleh durhaka lawan ibu itu karena hanya kebiasaan orang tuh banyak durhakanya lawan ibu aja. Inya kenapa garang? Lidha bin nisa karena bibinian tuh lemah. Hendak durhaka lawan kata lelakian kada wene. Jadi lawan ibu aja nang wane. Nah, itu kebanyakannya padahal sama aja.
Walaupun lawan abah sama aja dosanya juga, sama aja pada durhaka. Nah jadi jangan, makanya mau kita kada ditafsir hadis kali benar, oh berarti lah jar ini hadisnya. Nah hanya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, awan abah juga kada diharam. Nah tuh mau dikorosinya ikam, jadi jangan durhaka awan abah ada apa-apa tuh, abah tuh tampiling bunga. Aku kada abdal bacaan bila kalau nyebut bungol sekali. Sarik bener ada kamu sarik bener dia kok sampai di orang bungol kada nek kada menyebut siapa apa nang kada nang salah memaham hadis ni nah dipadahkan lawan kawitan lelakian boleh aja durhaka. Dalilnya Rasulullah hanya mengatakan innallaha harrama uquqal ummahat, hadisnya itu jadinya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Awan abah kada ada dalilnya, tulisannya kada ada, padahal maksudnya iya. Ujar Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Rasulullah mengatakan ibu aja? Karena kebiasaan nang terbanyak lawan mama orang durhaka. Adapun lawan abah jarang. Kenapa? Karena lawan mama ini, karena ibu tuh bibinian tuh kebiasaan lemah. Nyawani lan kawitan. Mama kada wani juga mah nampar. Mama kada wani juga lalu dikarasinya kawitan binian. Ada lawan kawitan lakiannya kada wani durhaka. Soalnya pecah manoto ya. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bil akbaril kabair. Ujar Rasulullah, maukah kamu aku habarkan kepadamu dengan dosa nang besar di antara dosa nang besar. Kan dosa nang besar itu banyak. Di antara dosa nang besar ada lagi nang besar, nang paling besar di antara sekian diritan dosa-dosa besar nih, ada nang besar lagi. Maukah ya Nabi kamu hendak habarakan kisahkan bi akbaril kabair, dosa nang besar. Lalu Nabi mau ucapakan 3 kali kayak itu, salasan 3 kali. Nabi sahabat, ikam maukah ku ceritakan kepadamu dosa nang besar di antara dosa nang besar. 3 kali Nabi mau ulangi itu. Qulna, ujar sahabat, kami katakan bala ya Rasulullah. Inggih, napa ti Rasulullah, kami hendak tahu nah. Qala, maka Nabi bersabda, ujar Nabi nang dosa nang besar nang pertama al isyraku billah, syirik kepada Allah. Itu yang paling besar. Nomor 1 tuh sudah syirik pian kada kau dia nolak itu. Paling gana dosa sudah orang nang syirik. Inya Tuhan tuh di nomor 2 akannya, nomor 1 nang lain. Nya keyakinannya tuh ada nang lain nang berkuasa lain pada Tuhan. Nomor 2 aja Tuhan tuh Bapak. Jadi disirikakannya, disyarikatakannya Tuhan, lawan yang lain disekutuakannya, menyekutukan Tuhan. Kemudian yang kedua wa uququl walidain. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Ya kalau jadi durhaka kepada kedua orang tua ini menurut hadis Nabi di sini adalah ranking nang nomor 2. Jadi hati-hati benar kita. Wa kana muttaqian pajalasa, adarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambat uquqal walidain tuh, durhaka kepada kedua orang tua tuh asalnya Nabi tuh muttaqian, bersandar asalnya Nabi. Nah, kayak Habib. Nah, asalnya kayak ini Nabi. Jadi Nabi yang pertama dosa yang paling besar itu adalah syirik. Yang kedua, nah Nabi beristilah benahap. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini menandakan penting benar beristilah Nabi na duduk. Asalnya Nabi na santai aja sudah. Menyambat durhaka kepada kedua orang tua, beristilah Nabi duduk kayak ini. Ini ulun-ulun kisahkan itu masalah itu karena ini banyak kita mengabaikan masalah itu. Disangka ini dianggap remeh. Keberkahan hidup tidak akan didapat kalau kita masih bersangkut paut masalah dengan kedua orang tua. Jujur.
Jadi kalau menurut Habib, kalau Habib minta banyu lawan orang, orang minta banyu lawan Habib, sin betakon dulu, tangati dulu. Sudahkah minta doa kepada orang tua? Kalau belum, Habib kada mau memberi banyu sih. Nah, jadi minta doa lawan kawitan jadi Habib. Karena kalau kita tertinggal lawan kawitan itu kada ada manfaatnya. Jadi ringkas kata, apapun kita, kalau kita menyakiti hati orang tua itu durhaka sudah. Jadi jaga benar. Jadi ujar Habib, doa kawitan itu sama kayak doa wali kutub, ya Allah Habib lah. Nah, itu jaga benar. Jadi Habib nih sidin nih orangnya nah. Sidin kada mau memberi ibanyo kalau masih sebelum minta doa kepada orang tua. Karena doa lawan orang tua itu kuncinya. Ini banyak kalau jotong ke tuan guru untuk doakan. Macam-macam. Awan kawitan kada didoakan. Awan tuan guru balik membalik tangan salaman. Awan kawitan sabelah aja. Ya Allah. Awan kawitan sabelah aja. Pak. Itu kan bibit tahayur. Ini takutan mencium. Awan tuan guru moh balik. Awan maaf lah. Awan Habib moh balik. Tapi lawan kawitan ini takutan mencium. Itu sudah kada bagus itu. Kada pacang dapat barakah itu. Kada pacang dapat barakah itu. Nah, jadi itu kita hati-hati ini pelampul ada Habib juga menambahiakan keterangannya Sidin. Jadi itu orang tua itu luar biasa. Sampai orang Bahari mengatakan Tuhan dalam dunia. Nah, ya Allah. Nah, jadi kita ingin sini dulu karena Habib hendak mengijazahkan tasbih. Nah, tadi Habib sudah banyak membawalah. Insyaallah mudah-mudahan cukupan aja Bapak. Mudah-mudahan. Bila kada sawat guru 100 biar kada majlis kena ulun silaturahmi di wadah pian berjanjian lawan bukuannya nang belum kebagian hari apa kayak. Iya, nah pas saja. Jadi kena kada tapi Bapak minggu dude masih jalan. Insyaallah minggu dude. Tapi hari ini mudah-mudahan cukup aja. Bilanya hari ini kada cukup karena minggu dude. Bilanya minggu dude kada cukup karena nang apabila bacaan. Bilanya bulan puasa bacaan bulan puasa. Selanjutnya kita bukaan kah Habib kena dibawa ibu buka ke rumah kena Habib. Beb buka nak ka sebelum kapayang. Berenya kan dia tetah. Habib baik itu Allah suruh Habib buka ke benua kapayang. Nah, ingin sini aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ulun bacakan pada hari ini. Nah, maka Habib berdoa dulu, habis berdoa hanya remang ngiawe. Jadi berdoa dahulu. Semalam tuh kada tak ikat muharaan minggu dahulu. Muhara kadut kada tak ikat. Banyak tabuncah minggu dahulu. Ulun kada ingat mengikatakan ini kita ikat dahulu. Nah, ulun banyak-banyak minta ridha. Mudah-mudahan walaupun minggu dahulu kada tak ikat, tapi barakat Habib hadir tetap kada terbuang ilmunya, tetap haja utuh ilmunya mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulun minta ridha minta halal lah lawan pian barataan kalau seandainya ada kehilapan, ada kekurangan, ada kesalahan. Surah Al-Fatihah dirasi ingatakan tak muli ke pulang kana. Kayaknya udah bulan puasa atau ujuk-ujuk. Dengan sini bisa ulun sampaikan sekali lagi mohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya dan ulun minta ridha kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita hadir di sini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan dikumpulkan dalam surga nanti pada akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum baca doa kita syair dulu sedikit ya. Sebelum baca doa kita baca syair dulu ya. Nasim habat alaina min himal Mustafa nasim fiha lahana fiha dawa wasifa nasim habat alaina من حمى المصطفى نسيم فيها لهانا بها الدواء والشفاء بسميها يصلح الظاهر لنا والحفا يبحث ما للنبي
في كل حال اكتفى الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله على قدم صدق مع أهل الهمام الوفا هم الرجال الأكابر هم صرافة هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حديث يا فحالي بالنبي قد صفى الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حسبي ونعم الحسب حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي أفا الله الله سبرتان الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله أمن علينا برفقات عبدك المصطفى أسلك بنا نهج من لهديه كتافى نثبت بذي وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحبي مبرك السماء رفرفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحبي مبرك السماء رفرفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل وصحبي ما برك السماء رفرفا الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتليل بها الشعوب
وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر لي يا رب، ربي اغفر لي يا رب، ربي اغفر لي يا رب، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.